सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। शुरुआत ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਪਿਕਚਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹਾਲ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਪਿਕਚਰ 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। दरअसल इस समय देश भर दे विच नज़रां, दुनिया भर दी नज़रां किसान जथेबंदियां दे उत्ते ने ते केंद्र दे उत्ते ने कि केंद्र की किसानां दी गल मनदी है कि खेती कानून वापस लए जांदे ने। तां कुछ तस्वीरां दे जरिए असीं तुहानूं दिखा रहे हां कि कुछ 24 घंटे दे हालात होए ने। दरअसल कांग्रेस दे MP जंतर मंतर दे उत्ते जाके धरने ते बैठ गए, सरकार तो मंग कीती कि किसानां दी मंगां मन्नो ते पार्लीमेंट दा विशेष इजलास सद्दो। ते दूजी तस्वीर तुसीं देखो, मैं विचाले वाली तस्वीर दा एंड च गल करांगा। दूजी तस्वीर क्योंकि सियासत इस समय सिखरां दे उत्ते है ते मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल खुद नूं दसदे होए सेवादार पहुंच गए किसानां दे विचाले ਸਿੰਘੂ बार्डर दे उत्ते मुलाकात करन दे लई किसानां दे नाल ते जिक्र कीता कि मैं तां सेवादार बन के आया ते नाल ही जायजा लैण आया जो सरकार दे वल्लों इंतजाम कीते गए ने। ते इस विचाले नज़र 9 दसंबर ते भी रहेगी। 9 दसंबर नूं केंद्र दे नाल किसानां दी गलबात है ਤੇ ਗੱਲ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ, 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਿਡਾਰੀ ਅਵਾਰਡ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋੜਨਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, 8 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ। कुछ घंटिया बाद भारत बंद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। शाम 3 बजे तक भारत बंद रखा जाएगा। 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा। हालांकि भारत बंद पूरे दिन का सद्दा किसान जथेबंदियां ने दिता है। उधर खेती कानून के खिलाफ किसानों का अंदोलन लगातार जारी है। किसान दिल्ली दे विच डटे हुए ने जिन्हां दे इंतजामां दा अज केजरीवाल दे वल्लों भी जायजा लिया गया। ते तुहानूं दस दईए कि भारत बंद दा सद्दा दिता गया। केंद्र दे नाल किसानां दी अगली मीटिंग हुण 9 तरीक नूं होनी है। ते कुछ होर तस्वीरां भी तुहानूं दिखाने आ। वड्डी खबर दा असीं जिक्र करांगे। मंगलवार नूं भारत बंद दा सद्दा दिता गया। किसान जथेबंदियां दे वल्लों खेती कानूनां के खिलाफ भारत बंद दा सद्दा दिता गया। देश भर दे विच प्रदर्शन होणगे। पूरे देश दे विच चक्का जाम किसान जथेबंदियां दे वल्लों कीता जाएगा। इस सिर्फ किसान जथेबंदियों का जिक्र करिए तो शायद वह भी ठीक ना हो, क्योंकि हर एक जथेबंदी के वलों, तकरीबन हर जथेबंदी के वलों साथ दिता गया भारत बंद के सद्दे का। इन्हां दे विच व्यापार मंडल भी है, ट्रांसपोर्टर भी ने, इस दे विच वकीलों के वलों भी साथ दिता गया है, निजी स्कूलों ने भी साथ दिता है, पेट्रोल पंप मालकों का भी जिक्र हो गया है। तो तकरीबन हर जथेबंदी का साथ जरूर किसान आगों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। पूरे देश के चक्का जाम रहेगा। 3 बजे तक दुध ते सब्जियों की सप्लाई भी बंद रहेगी। यानी कि जेकर तुहाडे घर सवेरे दुध ना पहुंचे, सब्जियां वाले मोहल्ले दे विच ना आउण या तुहानूं बाहर जाके सब्जी ना मिले तो समझ लिओ कि असर नजर आ रहा है ते होएगा। क्योंकि अमृतसर की असीं गल करिए तो वल्ला मंडी उत्थे वड्डी, उसनूं भी बंद रखण दा ऐलान किया गया। होर वख-वख थावां तो भी साडे कोल जानकारी पहुंची है कि सब्जी मंडियां भी बंद रखियां जाणगीਆਂ किसानां दे समर्थन दे विच। पेट्रोल पंप मालकां दे वल्लों भी समर्थन दा ऐलान किया गया। उधर गैर बीजेपी पार्टियां दे वल्लों भी समर्थन का ऐलान किया गया। यानी कि वह भी पंजाब बंद, भारत बंद दे विच किसानां दे नाल खड़े नजर आउणगे। तो ये आज की बैठक में तय हुआ है कि पूरी तरह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हमारे भाई मध्य प्रदेश वाले उधर मोर्चे पे हैं। मध्य प्रदेश के साथियों से भी बात हुई है और रात मेरी कर्नाटका वाले भाइयों से भी बात हुई। मुझे लग रहा है कि इसका असर पूरे भारत में आपको देखने को मिलेगा। पूरा भारत बंद होगा 8 तारीख को। तो किसानों के वलों साफ किया गया कि पूरा देश बंद होएगा। पूरे भारत दे विच इसदा असर नजर आएगा। 500 के करीब जथेबंदियों का जिक्र हो रहा है कि उन्होंने वलों समर्थन मिले है। किसान जथेबंदियां, सियासी पार्टियों का भी समर्थन है, वह भी तुहानूं दिखाने कि किहड़ी-किहड़ी सियासी पार्टी के वलों भारत बंद के सद्दे का समर्थन किया गया है। तो इन्हां दे विच तकरीबन देश दीयां सारियां पार्टियां शामिल ने।
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਥ ਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਥ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, INLD ਨੇ ਸਾਥ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, NCP ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਥ ਦਾ। TMC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਥ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ RJD ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ TRS ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ, CPI CPIM ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਆਪਣਾ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਵਾਪਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫੌਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਣੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਸੰਗਰਾਮ ਵੀ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। UPA ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਜਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਸਟੈਂਡ, ਦੋਹਰਾ ਰਵੱਈਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ। पंजाब के नेता बाकी लोग भी विरोध कर रहे हैं। ये देखिए, 8 मार्च 2019 को पंजाब के मुख्यमंत्री ने पेप्सी का एक बड़ा प्लांट इनॉग्रेट किया, आलू वगैरह सबके लिए, और 5,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। तो अवसर के लिए आप आता है तो आप काम कर रहे हैं, हम बड़े बड़े अवसर की बात करते हैं तो आप विरोध कर रहे हैं। तो मित्रों, ये जितनी विपक्षी पार्टियां हैं ये किसानों को भ्रमित कर रही हैं। इनका पूरा चेहरा शर्मनाक दोहरे चरित्र का है। अब ऐसा है, केजरीवाल जी तो बहुत कुछ करते हैं, इसमें मुझे क्या कहना है। एक तो में वो नोटिफाई करते हैं, अभी मैं कह रहा था इन दोनों से कि मेरे बोलने के बाद ही इसको वो फिर डिनोटिफाई कर देंगे, ये भी हो सकता है। किसान कुछ निहित स्वार्थों के चंगुल में फंसा हुआ है। हम चाहते हैं देश के छोटे मंझोले किसानों को अपने उत्पाद के लिए नए नए अवसर मिलने चाहिए। और कुछ मैं क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि मैं देश का कानून मंत्री भी हूं, किसानों की जमीन न बिकेगी, न लीज पर ली जाएगी, न बंधक होगी। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगर कोई सोचते हैं किसान, तो उनकी जमीन न तो बिकेगी, न बंधक होगी, न लीज पर ली जाएगी। The farmer's land shall neither be on lease, nor will be sold, nor mortgaged.
ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ लिया जा रहा है। बड़ी विडंबना की बात है कि जिन कृषि सुधार कानूनों की बात 2010 और 11 में जब यूपीए 2 की गवर्नमेंट बन गई थी मनमोहन सिंह जी के समय, उस समय ये सब दल जो इन कृषि सुधार कानूनों की बात करते थे, आज जब वो अपने समय में उन्होंने बात को सिरे नहीं चढ़ा पाए और नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद इन कृषि सुधार कानूनों को एक प्रकार से जो रूप दे दिया, और उसके बाद यही सब दल और सब दलों के नेता इस प्रकार से विरोध कर रहे हैं जैसे इनको अपनी जो की हुई बातें वो याद ही ना हो, भूल चुके हों। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਘੁੰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਉਹ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਫੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਫਾਈਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕੁਝ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਦੱਸ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ 32 ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ। ਹਰ ਵਰਗ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਨੋ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ, ਨੋ ਗੁਰਦਾਸ। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੂਰੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਈ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਜਲਦ ਹੱਲ ਹੋਵੇ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਠੰਡ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਕਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਲਦ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਿਤੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਤੇਸ਼ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਮੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। हम तो किसानों के बच्चे हैं, किसानों के हक में ये अवार्ड वापस कर रहे हैं। देश के जनगण मन बचाए। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ, ਫਰੀडम फाइटर ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ये साड़ी सालों साल की मेहनत है और गवर्नमेंट के जो झंडे हैं वो बाहरले देशों में बुलंद किए हैं और उसकी वजह से ये अवार्ड मिलते हैं और उनको अपना अड़ियर रवैया छोड़ देना चाहिए और मान जाना चाहिए। ਕੀਤੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਗੱਲ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਤਬਕਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। बार काउंसिल जो इन तीनों जो ये बिल हैं, किसान बिल हैं, इनको कंडेम करती है और बार काउंसिल प्राइम मिनिस्टर को लिख रही है कि इनको विड्रॉ किया जाए क्योंकि ये ना सिर्फ किसानों के तो खिलाफ हैं ही, ये वकीलों के भी खिलाफ हैं। ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੜਕ ਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ 20 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਫਦ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। MSP ਤੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ BJP ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 20 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਫਦ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਧ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। MSP ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। हमारा सिर्फ यही कहना है कि इस खासकर युवा को रोजगार जरूर मिलने जा रहा है इससे। बाकी तो मैं नहीं कह सकता भाई, हम तो ये कहते हैं सरकार हमें समझाते इन अध्यादेशों को क्या फायदा होने वाला है। और अब पूरा युवा, अगर देश का युवा को आज मौका मिला है IPO के माध्यम से, युवा को रोजगार मिलेगा, इससे इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाकी चीजें अगर सरकार हमें संतुष्ट कर देती है तो मुझे लगता है कि इसमें कोई त्रुटि ऐसी नहीं है और इसमें बदलाव की निश्चित रूप से संभावना है। किसानों की डिमांड थी कि ये लॉज वापस लिए जाएं, क्या कहना है? देखिए, अगर उसमें त्रुटि है तो उसमें निश्चित रूप से किसानों की बात सुनी जानी चाहिए। माननीय कृषि मंत्री के सामने बात रखी है
मैं लंबे अरसे से किसान संगठनों को देख रहा हूँ, सब मांग कर रहे हैं कि एपीएमसी एक्ट में सुधार हो और मंडी से बाहर भी आजादी मिले किसान को अपना माल बेचने की। ये बहुत से सेंटर मांग करते रहे हैं 1998 से। उसके बाद एपीएमसी एक्ट में कुछ सुधार हुआ 2014 में, फल सब्जी से बाहर किया गया और 2020 में अब इसको अनाज ग्रेन्स को भी इससे बाहर किया गया। ये स्वागत योग्य कदम है। वो जो किसान आंदोलन कर रहे हैं इसमें भ्रमित है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारा जो है एमएसपी चला जाएगा, मंडी बंद हो जाएगी। और सरकार, हमारे मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया ना तो मंडी बंद होगी और ना एमएसपी हटेगा। और हम किसानों के साथ हैं और उनके साथ ये चाहते हैं कि सरकार हमें एक गारंटी दे कि मंडी बंद ना हो और एमएसपी भी बना रहे और साथ में यदि बाहर टैक्स नहीं है तो मंडी में भी टैक्स इतना कम किया जाए। ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵਫਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। 20 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਫਦ ਸੀ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਮਹਾਂ ਕਵਰੇਜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹਲਚਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।